ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hintayin lang po natin ang ating puting Sheikh bago po tayo mag-start, inshallah. يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا السلام عليكم. ذلكم من الشاهدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Okay, let's start our program. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama taslim ba'd. Assalamu alaikum Allah. Pasalamatan at purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinahintulutan na tayo ay magtipon-tipon upang magkaroon ng ganitong programa. Tugda ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat sapagkat nagagamit natin ang ating mga bakanteng oras at ang ating mga gadgets at mga social media sa paghahanap ng kaalaman at upang makarinig tayo ng mga paalala patungkol sa ating relihiyong Islam. At hindi pinapasalamatan ng ating namumuno sa institusyon na ito, ang ating butihing sheikh, ang ating mga kapwa mag-aaral, at lahat ng mga nakadalo sa programang ito. And now, as usual part of the program, let's begin with a recitation of the Quran al-Karim to be read by one of my batchmates. At mangyari lamang po na makinig po ang lahat nang sa ganon ay makamtan natin ang rahman ng Allah subhanahu wa ta'ala. May I call on Al-Akh Christian Sereno, falyatafaddali fadilatuhu mashkuran ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Barakallahu Fik, Al-Akh Christian, sa magandang pagbasa ng Quran, naway gantimpalaan ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang mainam dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay at mapasa atin din. Allahumma amin. And now moving forward, let's proceed to the welcome address to be delivered by Ukhti Siti Khadija Aminuddin. السلام عليكم صوتي واضح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سعادة رئيس معهد المعرفة سعادة مدير معهد المعرفة أساتذتنا الأفاضل إخوة الأكارم والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم Una sa السلام lahat, ورحمة الله وبركاته. naisin po nating magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maikling panahon biyayang ibinigay niya sa atin upang magtipon-tipon para sa programa natin dito sa Ma'had Al-Ma'rifah sa araw na ito. Sa ating kagalang-galang na guro, mga nakakatanda at sa ating mga bisita, mga mahal naming kapatid sa Islam, ikinalulungkod po namin na kayo ay maluwalhati, dumalo at sumubaybay sa mga gumaganap sa programa natin sa oras na ito. At isa na naman ito makasaysayan o pangyayari sa ating buhay kung saan nagaganap ang ating muhadara para sa ating lahat. Maraming salamat po and ahlan wa sahlan bikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barakallahu Fik. And now for the main part of our program, the lecture itself, may I call on Ukhti Mayradin to introduce our guest speaker for today's program. فليتفضل. Jazakallahu khair, Ukhti Rayhana. So once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It is with great honor and privilege to introduce our guest of speaker for tonight's activity. Alhamdulillah.
My dearest brothers and sisters, we are so blessed to be gathered here as one. Our knowledge, especially with the main topic that our speaker will be discussing later on, and Alhamdulillah, despite his hectic schedule, he still managed to give his time and find ways to be with us. Alhamdulillah. He is a man of virtue and a man of simplicity. Hello? Audible po ba? Okay naman lang po. Sorry, nag-lag po ako. Okay. Again, he is a man of virtue and man of simplicity and a living inspiration to his dedication in learning our deen, our religion. Our guest of speaker is a former student of Ma'had Al-Ma'arif Educational Center Incorporated in Baguio City, Batch 7. He graduated in Islamic University of Medina, year 2012, with a bachelor's degree in Faculty of Sharia or Islamic Law and Islamic Studies. And he is currently working as translator in Philippine Embassy on-site interpreter. And now, without further ado, help me all welcome Ustad Louis Alimuddin Onofre Ilyas with his topic, Hifzul Lisan or Beware of the Tongue. فليتفضل مشكورا أستاذ. MashaAllah. Jazakumullah khair. Iya. Maraming salamat po sa ano. Pero الصوت واضح؟ تسمعون؟ واضح. طيب. Barakallahu fikum sa mainit na pagtanggap at mainit na pag-introduce po sa atin. At bago po nating umpisahan, ako po ay humihingi ng pasensya dahil akala ko po kasi alas 4 ang simula ng ating lecture dito sa Saudi Arabia. Maaziratan. At the same time po ako ay humihingi kung ganito po yung aking boses dahil ay hindi po inaasahan ang pangyayari. Nagkaroon tayo ng ganitong boses dahil na siguro sa mga panahon ng pagbabago. Alhamdulillah. At ala kulli hal, inshallah ay umulan, umaraw man, sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang magandang topic na ito. Alhamdulillahilladhi ja'ala al-akhlaqa min ad-din wa 'ala biha sya'na al-mu'minin wa athqala biha al-mawazin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khuluqil qawim sallallahu alaihi wa ala ahli wa ala baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Lahat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng pagkakataon ay binigay niya sa atin at naway ang mga ipinagkaloob sa atin biyaya ay gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag-ipakinabang sa atin at iiwas tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang kapinsalaan, mula sa anumang kasamaan na sanhi ng kanyang mga nilikha. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang makapagliligaw at ang sino man kanyang iligaw ay walang makapaggagabay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, it is my honor and privilege na makadaupang palad ko po kayo, although this is my first time po na maimbitahan po ng inyong programa, ng inyong institusyon, masyaallah tabarakallah. At ito po ay isang karangalan sa akin dahil katotohanan ay pagamat sa kabila ng hectic na schedule sa bagong karera po natin na tinahak na alhamdulillah, ay nabigyan po natin ng pagkakataon dahil sa totoo lang po, ito po ang buhay ko na kailanman ay hindi ito maihiwalay sa akin o sa mga katulad namin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, at naway panatilihin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbahagi ng kaalaman alang-alang sa Kanya.
inshallah, ang paksa na ito ay napakaganda. Kaya pangunahan ko na ng sinumang matamaan sa ating mga sasabihin. Naway pagpasensyahan nyo na, trabaho lamang. Ito'y pagpapayo lamang sapagkat ito ang relihiyon natin at dinun nasiha. Ang relihiyon natin ay relihiyon ng tapat na pagpapayo-payo sa isa't isa. Hindi ibig sabihin kapag natamaan ka ng mga mabibitawan nating salita, hindi ibig sabihin na para sa iyo yun o laban sa iyo yun. Pagkos ito ay isang kumbaga ay pag-alaala. Sapagkat itong relihiyon natin ay relihiyon ng pagpapayuhan. So pinapayuhan ka lamang namin dahil ito ay turo ng ating pananampalataya. At the same time, ito ay nakakabuti sa atin dahil tinuruan tayo ng Islam na magpayuhan sa isa't isa. At ito ang simbolo ng kapatiran, tunay na kapatiran sa bawat isa sa atin at naway pagbuklo rin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito man sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Naway tanggapin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga ginagawa natin ng programa na ito at lahat ng mga taong involved sa likod ng programa na ito at naway gantimpalaan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisimulan ko ang aking lecture sa pamamagitan ng isang kwento na matatagpuan sa hadith na isinalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu an. Naway inshallah kapupulutan natin ng aral mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana rajulan fi bani Israel mutaakhiyan fakana ahduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah fakana la yazalu al mujtahidu yara al akhar ala dhanb fayaqulu aqsir فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. Sinabi ni Abu Hurairah, narinig ko ang propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, mayroong dalawang lalaki mula sa Banu Israel, mula sa angkan ng mga Israel, na kung saan itong dalawang lalaki na ito ay nagsusumikap para sa parehong layunin. Sinabi ng ibang salaysay na sila ay magkapatid. Sinabi naman ng iba na sila ay magkaibigan. Ano man ito, kaibigan man o magkapatid, ang pinakamahalaga dito ang buod ng kwento. Sila ay nagsusumikap para sa parehong layunin. Ang isa sa kanila ay gagawa ng kasalanan at ang isa naman ay nagsumikap na gawin ang kanyang makakaya sa mundong ito, no? Kaya naman ang taong nagsikap sa pagsamba ay patuloy na nakikita ang isa sa kasalanan. Ibig sabihin, yung tao na mujtahid, no, nagsusumikap, talagang nagsusumigasib sa pagsamba sa Allah araw at gabi, ay lagi niyang nakikita yung kabila na siya ay nalugmok lagi sa kasalanan o laging gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, lagi niyang binabantayan itong tao na ito na nagpupunyagi sa paggawa ng kasalanan. Kaya sinabi niya lagi sa isa na iwasan mo ito. Sa bawat gawaing kasalanan nung kabila, sinasabi niya lagi na iwasan mo ito, iwasan mo yan. Itigil mo ang ginagawa mo. So isang araw, ay natagpuan niya yung isa sa kasalanan. Mayan na naman yung isa, gumagawa ng kasalanan. Talagang sinubaybayan niya. Laging yung kanyang mga mata ay nandoon sa taong yaon na inoobserbahan lagi yung ginagawang kasalanan. At sinabi sa kanya lagi nung mga araw na yaon, sabi niya, iwasan mo yon. Itigil mo yung ginagawa mo na kasalanan. Kaya naman, hindi nakapagtiis yung lalaki, yung isang, yung kabila, sinabi niya na, pabayaan mo ako. Ang kasalanan ko ay sa pagitan ko at ng aking Panginoon.
Ipinadala ka ba ng Allah, ipinadala ka ba ng Panginoon bilang bantay sa akin? Ikaw yan mang ginagawa mo, na ikaw ay namumulat sa mundo para bantayan ang aking mga pagkakasala. Bawat galaw ko ay lagi mo akong binabantayan. So sinabi niya, so dito medyo hindi nagustuhan ng kabila yung pangangatwiran ng isa. Na sinabi niya na sumusumpa ko sa Allah. Sabi niya, wallahi, hindi ka patatawarin ng Allah at hindi ka niya papapasukin sa paraiso. So, ito'y mabigat na paratang ng isang tao laban sa isang tao na parabang siya ang may-ari ng paraiso, siya ang may-ari ng impyerno para sabihin niya yaon. Na parabagang siya ay authorized ng Allah subhanahu wa ta'ala na tuldukan ang kahihinatnan ng isang tao. Lahat ng ito ay bunga ng dila, mga kapatid. Pagkatapos, ang kanilang mga kaluluwa ay pinawi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay hinarap sa harapan ng Panginoon ng sanlibutan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa taong ito na nagsumikap ng gusto sa pagsamba. Sabi niya, may kaalaman ka ba tungkol sa akin? O may kapangyarihan ka ba sa kung ano ang nasa aking kamay? Para bang sinabi na ikaw ba ang Panginoon ng langit, ng paraiso? Ikaw ba ang nagtatadhana sa mga kaluluwa para sabihin mo yan? Kaya sinabi niya sa taong nagkasala, umayo ka at pumasok ka sa paraiso sa pamagitan ng aking awa. At sinabi niya doon sa isa, dalhin siya sa paraiso. Dahil dalhin siya sa impyerno, kalagkarin siya papunta sa impyernong apoy. Kaya dahil dito, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu an, sa kanya na may tangan ng aking kaluluwa. Siya ay nagsalita ng isang salita kung saan ang mundong ito at ang susunod na mundo niya ay nawasak. Ang kanyang dunya at ang kanyang akhirah ay nawasak ng dahil sa kanyang salita. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano ang dulot kung bakit o anong sanhi kung bakit ang taong ito na sa kabila ng pagsamban niya sa Allah araw at gabi ay nalibog papuntang impyernong apoy sa kadahilanan dahil sa kanyang dila. Dahil sa hindi pag-ingat na mabitiwan ng mga salita mula sa kanyang dila na hindi niya pinag-iisipan ng maigi kung ano ang magiging kahihinatnan niya sa kanyang sarili, sa mundo man at sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isang malinaw warning sa atin mula sa hadith na ito kung papaano natin pag-ingatan, kung papaano natin pigilan ang ating dila sa pagsasabi ng mga bagay-bagay, higit lalo patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, higit lalo patungkol sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, higit lalo sa mga ilmul ghaib, sa mga unseen na kaalaman, mga lingid na kaalaman na walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kabilang sa kanyang mga dakilang pagpapala, kabilang sa kanyang mga dakilang biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, ay ang kaloob at biyaya ng dila, kung saan binigyan niya ang tao ng kakayahan na may papahayag ang mga nakatagong lihim ng kanyang sarili, kanyang mga pangangailangan at kanyang mga layunin. Ito ay isang pagpapala na may malaking pakinabang at mayroong malaking epekto kung ito ay ginagamit sa mga aspeto ng kabutihan at mga layunin ng pagkakalikha nito. Nilikha ang dila hindi para sirain ang sarili mo, hindi para sirain ang kapwa mo, ang sinumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang purpose ng pagkakalikha ng dila ay para sa ikalulugod ng Allah. Gamitin para sa ikalulugod at ikasisiya ng tagapaglikha nito. At gayon din, malaking pinsala at malaking panganib naman kung ang dila ay ginagamit sa mga pagbabawal. Ito'y ginagamit sa paglabag at ito'y ginagamit sa mga kasalanan sa lumikha nito, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng dila, mga kapatid, ay nabibigkas ng tao walang duda ang patutuo ng Islam. Dahil sa dila, tayo ay nagsyahada at tinatamasan niya ang kaligayahan sa ilalim ng anino nito at gayon din nagtatamo ng karangalan at kasiyahan mula sa Allah na lumikha nito. At sa pamamagitan din ng dila, mga kapatid, ay nabibigkas ng tao ang salitang kufur, ang salitang shirk, ang salitang pagtatambal sa Allah,
salitang kawalan ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya namamalayan. No? Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan tayo ng Allah mula sa bagay na ito. At dahil dito, dadalhin siya nito sa kasalanan at pagkalugi. Dahil sa dila, ang isang tao ay nagkakaroon ng mabubuting gawa na pumupuno sa pagitan ng kalangitan at kalupaan. At sa pamagitan ng dila, ay nawawala ang mabubuting gawain ng isang tao na gaya ng bundok ng mga mabubuting gawain. Sa pamagitan ng dila, ang pagpili at ang pagbinta, no, pangangalakal, ay naisa sa katuparan. At ganoon din sa pamagitan nito, ito ay nawawala at napapawalang bisa ang kalakal. At gayon din mga kapatid, sa pamagitan ng dila, ang ugnayan, no, at pagsasama-sama ng asawa sa pagitan ng lalaki at saka ng babae ay nakakamit. At sa pamagitan ng dila, ito ay nasisira at napapawala ng bisa. Kaya nagkaroon ng talak. Kaya mga kapatid, no, kaliwat kanan, merong kabutihan at merong dulot na kasamaan ang dila. Mantakin natin, no, kung hindi dahil sa biyaya ng dila na ito, papaano kaya ang mundo gagalaw? Papaano kaya ang mundo iikot kung walang nagsasalitang dila, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Hindi natin, we cannot imagine kung ano ang itsura at anong kulay ng mundo kung walang salita. Subhanallah. Kaya ito ang biyaya ng dila, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ang dila, ang pinakamadaling galawin at pinakamadaling gamitin. Mabilis ang mga bala nito. Hindi nauubusan ng mga bala ito. At hindi nauubusan rin, no, ang mga palaso nito. Ang pinakamasawain na bahagi ng katawan ng isang tao ay ang dila. At karamihan sa mga kasalanan na nagagawa ng anak ni Adan ay nasa dila. Kaya sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah na walang bahagi ng katawan na maraming ginagawa at malimit na nagkakasala maliban lamang sa dila. Naway pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dila, mga kapatid. Ang pinsalang dala ng dila ay mas malaki kaya sa pinsalang dala ng kamay. Ang pinsala ng dila ay nakakaapekto sa mga naroroon, nakakaapekto sa mga wala, sa mga nakaraan at sa mga nasa kasalukuyan. Ito ay hindi nalilimitahan ng anumang limitasyon. At hindi rin ito basta-basta naahadlangan ng anumang harang. Samantalang ang kamay, limitado ang epekto nito sa sino mang nasa harapan lamang nito. Kaya nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa atin, no, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Ang isang tunay na Muslim ay ang taong umiiwas sa pananakit ng mga Muslim. Pananakit sa mga Muslim sa pamagitan ng kanyang dila o kamay. Sa madaling salita, ang tunay na Muslim ay ligtas ang kanyang kapatid mula sa kanyang dila, mula sa kanyang matatabas na dila at sa kanyang malikot na mga kamay. Kaya naman, ang dila na nabanggit sa hadith ay unang binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago ang kamay, no, min lisani wa yadi. So unang binanggit ang lisan kaysa yad. Unang binanggit ang dila kaysa sa kamay. Bakit? Dahil sa malaking pinsala na dala nito at malaking panganib nito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Gaano na ba karami ang mga hindi pagkakaunawaan ang naganap dahil sa dila? Ganon din ba karaming mga paghihiwalay ang naganap dahil sa dila? Kung gaano na karami ang sinanhi sa pagkakababahagi sa pagitan ng asawa at ng kanyang pamilya at mga anak dahil sa dila? Ilan na ba ang nahati nito sa pagitan ng mga kapatid at kamag-anak, kapitbahay at kaibigan? At ilan na ba karami ang mga digmaang pinasiklab nito sa pagitan ng mga individual at lipunan ng dahil sa dila, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Diba, historically speaking, ang naganap na hidwaan at labanan na nagsanhi ng pagkitil napakaraming buhay sa pagitan ng mga Muslim ay kung saan ito ay naganap sa kasaysayan ng mga Muslim sa panahon ng Ghazwatus Siffin ay walang dula ay dahil sa bunga ng dila, sa makating dila na mga walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa pamamagitan ng maling salita, ang isang malinis at inosenteng babae ay maaring maakusahan ng paninira. Ang isang dalisay na babae ay maaring maakusahan ng tinatawag na kasamaan. At ang isang inosenteng tao ay naakusahan ng dahil sa dila.
marahil ang isang salita, kung ito ay hinalo sa karagatan, ay tiyak na mababago ang karagatan. Subhanallah, isang malinaw na halimbawa ay ang nakasaad sa hadith mula sa lesson ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi, qalat قلت النبي صلى الله عليه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسدد تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. Sinabi ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapat na para sa iyo si Safiya na siya ay ganito at ganoon. Sa ibang version, ibig sabihin sa sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na si Safiya ay dinefine o dinescribe ni Aisha na isang maiksing babae. Kumbaga sa Bisaya ay kuan ba kanang nono kanang sabi natin maliit ba kanang Pandak. maiksing babae, maliit na babae, no? Sumagot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katiyakan, no? Nagbitiw ka ng salita na magpapabago sa dagat kung ito ay magkakahalo. Subhanallah. May halo bang salita why siya doon sa karatan ay tiyak na mababago ang karagatan. Ibig sabihin, ganun katindi ang dulot at sanhi ng di na makapal sa panampalatayang Islam. So nangangahulugan dito, kahit pa yung tinatawag na pag-describe mo sa isang tao, subalit hindi naman ito kaaya-aya. No? Kahit totoo pa yung describe mo sa isang tao, subalit hindi naman ito kaaya-aya mga kapatid sa pandinig, lalo pa doon sa taong dinescribe mo, subhanallah, matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Matakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil bakit kapag narinig na ito magsasanhi ng di magandang kondisyon sa kanyang puso. Magkakaroon ng tinatawag na hinanakit, magkakaroon ng anuman na karamdaman sa kanyang puso dahil sa mga salitang yaon mga kapatid. Kaya nga naman, sinabi ni Prophet na kapag yung salita na yan, ay ihalo mo sa karatan ay tiyak na magbabago ang karagatan. Subhanallah. How much more ang bukod sa tinatawag na description, bukod sa adjective na maikli, bukod sa pandiwa na, bukod sa panghuri na maikli, paano pa yung mga sinasabi ng mga tao, subhanallah, below the belt, kung i-describe ng isang tao ang kanyang kapwa. Lalo pat ang iba, ng kapatid pa sa kanya sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. Kaya siya ay nagsabi, ginaya ko ang isang lalaki na nauna sa kanya dahil sa kahihiyan. Sinabi niya na hindi ko gusto na ginagaya ko ang sinuman kahit na dapat ako makakuha ng ganito at ganyan. Dahil sa sobrang kahihiyan na sinapit ni Aisha radhiyallahu anha, tas doon sa kanyang sinabi, no, sa harapan ni Propeta Muhammad sallam patungkol sa kanyang kuway, patungkol sa kanyang kaduwaya na walang iba kundi si Safiya na siya ay maiksing babae. Subhanallah mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Kaya ilan na bang mga salita ang nagnakaw ng isang pagpapala at nagdulot ng sumpa sa nagtatanga nito. At kapag ito ay lumabas sa bibig, hindi na ito mababawi pa. At ang mga panganib nito ay mahirap na maiwasan. Kaya sabi ng ating mga scholar, kontrolin mo ang dila mo bago ka pa kontrolin ito. Makukontrol mo ang dila mo hanggat hindi mo mailalabas ang salita mula rito. Dahil kapag once na nailabas mo na ang salita mula rito, hindi mo na ito makukontrol. At ang mga anghel ay nakahandang magsulat. Ang mga tao ay nakikinig. Ang iba ay nagkukomento at nagpapaliwanag, nagdadagdag at nagbabawas. At ang tao na ito nagtatangan ng dila na kanyang hinayahan na lumabas ang salita sa bibig niya ay siya lamang ang magdadala ng lahat ng mga kahinantan nito. Ano ba ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa panampalatayang Islam? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ang tao ay hindi nagsasalita ng anumang salita maliban na kasama niya ang isang tagamasid na handa upang magtala. Itatala ang lahat ng kanyang mga salita at ito man ay kabutihan o kasamaan, ito man ay para sa kanya o laban sa kanya sa araw ng paghuhukom. Kaya naman mga kapatid sa panampalatayang Islam, para sa kapakanan ng mga ito at iba pang mga epekto ng dila sa mundong ito at higit lalo sa kabilang buhay, ang Islam ay nagbigay dito ng malaking pangangalaga at malaking patnubay at binigyan ito ng malaking atensyon at magandang pagpapahalaga. Alhamdulillah, tayo ay hinubog ng ating din kung papaano natin gamitin at pangalagaan at pag-ingatan ng ating dila at kung papaano natin ito iwasan mula sa anumang kapahamakan. Nagbabala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
laban sa paggamit nito para sa kapinsalaan at kasamaan. Bagkus pinatindi at pinasidhi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang babala hanggang sa sinabi ng at Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun ala wujuhihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Hindi bagat ang mga tao ay itatapon sa kanilang mga mukha, ikakalag ka rin ang kanilang mga bumukha tungo sa impyernong apoy para sa anumang bagay dahil sa anin ng kanilang mga dila, dahil sa kanilang mga salita na sanhi ng kanilang mga dila, dahil sa inayahan nila ang kanilang mga dila magsalita ng kung ano-ano, higit lalo pagkapuot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kanya pang sinabi, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma kana yadhunnu an tablugha ma balagas yaktubullahu lahu biha sakatahu ila yawmi yalqa. At ang isang tao ay nagsasalita ng kung ano ang pumukaw sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya nagsasapantaha na ito ay magkakaroon ng kalalabasan na ganito, isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang galit para rito hanggang sa araw na makatagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yanan billah. At sa kabilang dako naman, kapag ang dila ay ginamit niya sa ikalulugod ng Allah, inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqa. Ang isang tao ay nagsasalita ng kung ano ang kalugod-lugod sa Allah at hindi siya nagsasapantahan na ito ay magkakaroon ng kalabasan na ganito, isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kanyang mabuting kaluguran para rito hanggang sa araw na siya ay makatagpo niya. Naway, igawad sa atin at ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga taong ito mga kapal sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, inimok niya tayo na gamitin ito sa kabutihan. At sinabi ng makapangyarihang Allah na kinakausap niya ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina. At sabihin mo sa aking mga alipin na mananampalataya, na sabihin nila sa kanilang pakikipag-usap sa mga tao ang maganda at mabuting pananalita. Dahil kapag ito ay hindi nila ginawa, ay ilalagay ni Shaytan, ni Satanas, sa pagitan nila ang paglalaban-laban, pamiminsala at pagtatalo-talo. Katiyakan si Shaytan ay malinaw na kalaban na nagkikipaglaban sa tao. Subhanallah mga kapatid. Ito ay malinaw mga kapatid na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin kung papaano paglaruan tayo ng Shaytan kung hindi natin gamitin ang ating dila, ang ating pananalita sa kabutihan. Kung hindi natin gagamitin ang ating mga salita para sa ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon tayo paglalaruan ng Shaytan na hindi natin namamalayan. Ilalagay ng Shaytan sa pagitan natin ang paglalaban-laban, pamiminsala at pagtatalo-talo. At kapag nangyari niyaon, walang matutuwa at walang hahalakhak sa ating likuran at ating haharapan, walang iba kundi ang Shaytan. At alam natin kung tiyak na nakikita natin ang Shaytan, hindi tayo malulugod. Ayaw natin na siya ay magtagumpay laban sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung kaya, pag-ingatan, gamitin ng ating dila sa pakikipag-usap sa mga tao ng maganda at mabuting pananalita. At kanya pang sinabi, waqulu linnasi husna, ito yung address kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at higitalo sa atin bilang umma ni Propeta sallam. At kapag kayo ay nagsalita sa mga tao, ay pawang mabubuting salita lamang ang inyong sasabihin. Yan ang ugali ng isang mananampalataya. Ang pangalaga at pag-iingat sa dila ay isang ugat, isang pundasyon ng lahat ng kabutihan mga kapatid. Subhanallah, kung batid lamang ito ng isang tao, ang pag-ingatan niya ang kanyang dila at pangalagaan niya ang kanyang dila, ito'y isang ugat at kanyang pundasyon sa lahat ng kabutihan. Mula sa lesson ni Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu, sinabi ng propeta, sinabi niya, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Qala, laqad sa'alta 'aziman wa innahu layasirun 'ala man yasrahu Allahu 'alayh. Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arkanil Islam wa
وجملة الخصال من الخير ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلساني فقال تكف عليك هذا. Usugon ng Allah, sabi niya, sabihin mo sa akin ang tungkol sa gawain na magpapapasok sa akin sa paraiso kapag ginawa ko ito at maglalayo sa akin mula sa impyernong apoy. Kasi sallallahu alaihi wasallam nagsabi, sabi niya, ya Abu Hurairah, ikaw ay humiling ng ya Muad radiyallahu an, ikaw ay humiling ng isang bagay na dakila. Yung kahilingan mo, yung request mo na yan ay isang napakadakila. Ngunit ito ay madali para sa isang taong pinadali ng Allah para sa kanya. Kaya ang Propeta sallam ay nagsabi sa kanya tungkol sa mga haligi ng Islam at maraming mga magandang katangian, at pagkatapos ay kanyang sinabi, hindi ko ba sasabihin sa iyo ang batayan ng lahat ng iyon? Kasi sa marami yung mga nasabi ko, pero kaya mong gawin niya sa pamagitan ng isang bagay. Sinabi ko, o Propeta ng Allah. Sabi na Rasulullah, hinawakan niya ang kanyang dila, hinawakan ni Propeta ang kanyang dila, pagkatapos ay sinabi niya kay Muad bin Jabal, kung ganon, pigilan mo ito. Pigilan mo ang iyong dila. Ang ibig sabihin, pigilan mo ang iyong dila sa pagsasabi ng masama. Pigilan mo ang iyong dila sa pagsasabi ng walang kwentang bagay. Pigilan mo ang iyong dila sa pagsabi ng kasinungalingan. Pigilan mo ang iyong dila sa paggamit nito, sa paggamit nito at pag-utter nito ng anumang bagay na ikinapuputan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang version ng hadith, amsik alayka lisanak. Kontrolin mo ang iyong dila. Control your tongue. Kontrolin mo ang iyong dila bago ka pa kontrol nito. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ang pangalaga at pag-iingat sa dila, inaw na tanda ng integridad at batayan ng kabutihan ng puso at kabutihan ng lahat ng iba pang mga bahagi ng katawan ng isang tao. Kasaad sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu wa la yastaqim hatta yastaqima lisano. Ang pananampalataya ng isang alipin ay hindi magiging matuwid ang iman mo hanggang ang puso mo ay matuwid. At puso mo ay hindi magiging matuwid hanggang ang dila mo ay maging matuwid. Subhanallah, mga kapatid. Diba? So nakasalalay ang pagiging matuwid ng ating puso sa kung ano yung posisyon ng ating dila, mga kapatid. Somehow, although baga nakasaad sa ibang salaysang ng hadith ng ating mga puso ang siyang king of the body, kumbaga, sabi na si Qutaymin rahimahullah, higit pa lalo sa pilang hari. Kailang hari kapag nagutos sa kanyang kawan, maaring hindi sundin ng kawan. Subalit kapag nagutos at nagdikta ang puso sa ating katawan, anong dikta ng puso ang siyang susundin ng lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Pero sa hadith na ito, mga kapatid, inarawan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi maging matuwid ang ating puso hanggang ang kanyang dila ay matuwid. So there is kumbaga, mayroong tinatawag na interconnection sa pagitan ng dila at sa kanyang we don't know. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam lamang. Kaya naman, sa iyong pangsalaysay ng hadith, idha asbaha ibnu Adam, fa innal a'ba'a kullaha tukaffiru lisana fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta isqamna wa in i'wajazna. Kapag ang anak ni Adan ay nagising sa umaga, try to put yourself sa tinatawag na hadith na ito, mga kapatid. Ilagay natin sa hadith na ito. Kapag ikaw ay nagising sa umaga, ang lahat ng bahagi ng iyong katawan ay yuyuko sa dila. Yuyuko sa dila, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? At pagkatapos, masasabi niya, matakot ka sa Allah. Matakot ka sa Allah. Ittaqullah fina. Matakot ka sa Allah matakot ka sa Allah sa amin. Kami ay mga bahagi lamang sa iyo. Fa innama nahnu bika. Kami ay bahagi lamang sa iyo. Sasabihin ng mga bahagi ng katawan doon sa dila. Kung tuwid ka, fa in istaqamta, istaqamna. Kapag tuwid ka, kapag ikaw na dila tuwid ka, ay tuwid kami. Wa in i'wajazta, i'wajazna.
At kung baluktot ka, kami ay baluktot. Ang hadith na ito matagpuan sa Sunan Tirmidhi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ito ay minarkahan ni Imam Albani na Hasan. Subhanallah. So makikita natin, mga kapatid, somehow ang puso natin ay nagiging matuwid dahil sa pagiging matuwid ng dila. So kaya sabi nga nila, alam na this, kapag ang isang tao nagsalita ng walang pakundangang, walang kabuluhan na salita, higit lalong paninira sa kanyang kapwa for his personal interest, isarain niya yung kanyang kapwa, subhanallah, nang walang katotohanan at walang kapararakan, mga kapatid. I mean, wag na tayo magkomento. Diba? Siya mismo ay binunyag kung anong pagkatao siya. Siya mismo ang nagbunyag sa kanyang sarili kung sino siya at kung ano siya. Kung ano ang estado ng kanyang puso. Na ang kanyang puso ay hindi mabuti. Hindi matuwid ang kanyang puso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Siya mismo ang magbubunyag kung ano ang kanyang pagkatao. Kung ano ang kanyang sarili at kung sino. Kaya wala ka nang dapat i-explain pa kung sino. Tanggulan sarili mo. Okay? Kasi hindi naman dapat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung masakaling merong mangyari sa ito, na taong naninira sa iyo, higit lalong walang katotohanan, walang kapararakan, para lamang sa pinura na interes, mas mainam na ipanalangin mo na lamang yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ituwid ng Allah ang kanyang puso at dalisayan ang kanyang puso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil walang duda, ay siya mismo ang nagbunyag sa kanyang sarili kung anong klaseng pagkatao siya, kung siya may matuwid, ang kanyang puso may malinis, dalisay, matuwid o balugtod. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso. Kahit ang pangalaga at pag-iingat sa dila ay isang tanda ng mabuting pagkamuslim ng isang tao at kanyang pag-uugali. Nakasaad sa hadith na sinabi ni Prophet Sallam, minos ni Islamil Mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Ang isang tanda ng mabuting pagsunod ng tao sa Islam, ang kanyang kabanalan, ay ang pag-iwas sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya. Ibig sabihin, madaling salita, hindi chismoso at chismosa. No, hindi siya marites. Sorry for that word, Okay, which is common kasi ginagamit ng mga tao ngayon, marites na yan. Sorry sa mga nagtatanga ng pangalan na ito, mga kapatid. Pero hindi ko ang tinutukoy. Pero kung ikaw man, dahil ikaw yon, okay? So, ang madaling salita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na malaman mo kung ang isang tao ay mabuti ang kanyang pagsunod sa Islam. Mabuti ang kanyang pagka-Muslim. Na mayroon siyang natutunan talaga sa Islam. Siya ay nagbabasa, siya ay nag-aral sa Islam. Okay? Dahil kapag pinag-aralan niyang Islam at sinabuhan niyang Islam, malaman mo sa kanyang performance na hindi siya nakikialam sa mga bagay na wala siyang kinalaman, wala siyang kaugnayan, na hindi nagbibigay ng kabutihan sa kanya. No, bagkus ay hinahayaan niya ito dahil hindi naman siya concerned doon, wala naman siyang kinalaman sa bagay na yaon. So kapag nasaksihan natin yung taong ito, ibig sabihin mabuting tao ito. Mabuti ang kanyang pagsunod sa Islam. Mashallah tabarakallah. Yan, on the contrary, kapag ang isang tao na mahilig makisawsaw sa problema ng ibang tao na wala naman siyang kinalaman at mahilig magchismis sa kung ano-ano yung mga gawain ng ibang tao na wala naman siyang kinalaman, subhanallah, ano ay pangalagaan tayo ng Allah, ay patawaran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, hindi mabuti ang pagsunod niya sa tinatawag na kanyang din. Subhanallah, mga kapatid. Kaya ang pangalaga at pag-ingat sa dila ay katibayan ng kagitingan ng isang tao at ang pagiging perfecto kanyang din, ang kanyang pananampalataya. Nakasaad sa hadith, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." At siya ay naniwala, kung sino mang naniwala kung siya naniwala sa Allah, sa huling araw, sa araw ng paghukom, ay dapat siyang magsalita ng mabuti o di naman kaya ay manatiling tahimik. Yun ang payo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung talagang ikaw, if you really believe Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment, then magsalita ka ng mabuti. Kung hindi mo kayang, kumbaga, kung wala ka namang masabing mabuti, mas maganda manahimik ka na lamang. Kasi ligtas ka doon. Ligtas ka. Naniniwala ka sa Allah, at naniwala ka sa anong magiging kahinatnan mo sa huling araw, sa araw ng paghuhukom, at matuyak na aharbisin mo, no? Tiyak na aanihin mo kung ano man yung sinabi mo at ano man yung mga binanggit mo, no? Mula sa tinatawag na dila mo. At sa ibang pagkakataon naman, sinabi ni Prophet sallam, "Laysal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Ang isang mananampalataya, tunay na mananampalataya, ay hindi
naninirang puri. Yan talaga ang katangian. Yun ang trademark ng isang tunay na mu'min. Okay? Hindi siya naninirang puri. Yung pa kapatid. Kaya naman kapag meron kang nakitang tao, subhanallah, napakasarap kasama nun. Napakasarap kasama nun. Kasi bakit hindi ka ilalaglag ng taong yaon? Diba? Hindi kasi siraan ng taong yaon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mag-ingat ka sa mga tao na once nakapaharap mo siya, tapos panay sira niya sa ibang tao, kasi eventually, kung kaya niyang sirain ng ibang tao, kaya ka rin niyang siraan. Kaya mag-ingat ka sa mga taong ito, mga kapatid. Huwag mo silang pagkatiwalaan. Subhanallah. Diba? Kasi kung ang ibang tao kaya niyang siraan, ikaw pa kaya. Yeah, ikaw pa kaya. Subhanallah. Hindi pagkikilala mo, pagtatawag sa mo. Subhanallah. Kapag once na ang pahigaling niya sa lahat ng tinatawag na tao. Kaya kapag once na nakita mo isang tao na hindi marunong manirang puri, hindi siya nanira ng puri sa kanyang kapwa, yun ang magandang kasama. Kasi bakit marunong kang magasan kanya. Okay? At ganyan kabilang sa trademark ng isang mananampalataya, hindi rin niya sinusumpa ang iba. Pag sinabing sinusumpa ang iba, ay yung bang immoral words, kumbaga. Diba, iniinsulto yung ibang tao, lalo harapan ng mga tao. Diba? Once kapag ang isang tao na ganito, yung sabihin, yun ang trademark ng isang mananampalataya, mashallah. At hindi rin siya immoral o walang kahihiyan. Sabihin, mayroon siyang tinatawag na hiya. No? Mayroon pinangalagaan niyang kanyang moral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Then kapag ang isang tao na mayroong katangian nito, mashallah, yun yung mga taong masarap na kasama. Masarap na kasama. Dahil bakit? Dahil sa mga trademark na mananampalataya at sila yung mga kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw natin sumama sa mga kinapuputan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga inalayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at may pangalagaan tayo ng Allah mula sa mga taong ito, mga kapatid. Kaya ang pagwawalang imig o sa kung ano ang hindi alam ng isang tao ay walang duda, kabutihan mula sa kasalanan o kapakinabangan mula sa kapinsalaan. Ito ay isang kaligtasan. Ito ay isang kapayapaan para sa kanya. Isang seguridad at kapanatagan para sa kanya. Kaya sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Sapat na ang kasinungalingan para sa isang tao na isang at ang kanyang narinig. So ibig sabihin, sinungaling yung tao, mga kapatid. Kapag nakita mo sa isang tao na lahat ng kanyang narinig ay isasalaysay niya sa ibang tao, wag kang magtiwala sa kanya. Wag kang maniwala sa kanya. Okay, pwede mo siyang pakinggan, okay? Pero ang tanong, paniniwalaan mo ba siya? Okay, wag kang maniwala sa mga taong ito. Lahat ng kanyang narinig ay isasalaysay. Okay? Ay isasalaysay. Subhanallah. Kaya naman, kailangan finifilter natin yung mga sinasabi natin sa ibang tao. Kaya sabihin natin sa ibang tao kung ano yung magbibigay ng especially para sa sarili natin. Kapag sinabi natin ito, nagbibigay ng kabutihan sa atin, higit lalo, kinalulugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon tayo ng gantimpala sa mga bagay na ito. At the same time, nagbibigay ng kabutihan sa ating kapwa. Kung hindi naman magbibigay ng kabutihan sa ating kapwa, lalo pat ito ay isang magsisira sa damdamin, sa emosyon ng tao, babalik ito sa sino mang nagsabi nito, mga kapatid, sa kanyang sarili. So mag-ingat tayo sa mga nitong klase ng tao, mga kapatid. Kaya sa ibang salaysay, mansamata naja. Kung sino ang tahimik, siya ay maliligtas. No? Siya ay maliligtas. Kaya yung sabi sa'yo, mga tabian ba? Mga tabian, sila yung mga, kumbaga, sa mga usaping mga gang, no, sila yung mga tinutudas. Sila yung mga kinikitil kasi mang daming alam. Puro yung mga lahat binubulgar. Kaya sila yung mga tinatarget para patayin at para paslangin dahil sa kanilang maraming alam sila at sila ay ayaw tumahimik. Kaya yung mga tahimik, sila yung mga ligtas. Subhanallah. Kaya si Umar radiyallahu an, kami kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagwika, man kathura kalamu, kathura sakatu. Paman kathura sakatu, kathura dhunubu. Paman kathura dhunubu, fannaru awlabi. Kaya billah. Ang sino mang nagsalita ng marami, dadami ang kamalian. Kaya more talks, more ear, no? At sino man ang madalas na nagkakamali, ang kanyang mga kasalanan ay marami din. At sino man ang maraming kasalanan,
ang impyerno ay higit na karapat-dapat para sa kanya. Yan ang bila. Sa kabilang dako naman mga kapatid, no? Ang pag-aayuno ng isang tao mula sa pagsasalita, ang ibig sabihin ng pag-aayuno mula sa salita ay hindi siya talaga nagsasalita, nananahimik siya ng tuluyan, kumbaga, ay hindi naman bahagi ng reliyon ng Islam at ng Sharia. Hindi ka inutos ng Sharia na alapul manahimik ka 24 hours, wala kang sasabihin. Hindi pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Pag gusto ka sa hadith ni Prophet Sallam, wala sumata yawmin ilan layl, at walang katahimikan sa buong araw hanggang sa gabi. Ito ay sinabi ni Prophet Sallam dahil sa panahon ng Jahiliyyah ay kabilang sa kanilang gawain at practices ay hindi pagsasalita, hindi sila magsasalita mula sa tinatawag na araw hanggang sa sumapit yung gabi. At yan ay pinawalang bisa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang katahimikan sa buong araw hanggang sa gabi. Ibig sabihin magsalita ka. Pero nangangahulugan lamang dito, nangangahulugan din dito, magsalita ka kasi lang limitado yung salita mo. Doon lamang sa mga bagay na kalulugdan ka ng Allah. No, yung mga bagay na kasiya-siya at kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bagay na kung saan ay nagbibigay ng kabutihan sa iyo. No, nagbibigay ng kapakinabangan sa iyo. Kaya sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah, "Laysa al-wara'u fi as-sukuti lakin an tatakallama wa tuti li kulli dhi haqqin haqqa." Ang kabanalan ay hindi nabubuo sa pananatiling tahimik, ngunit sa pagsasalita at pagbibigay sa lahat ng kanilang karapatan. So pag nagsalita ka, bigay mo yung karapatan nito mga kapatid. Kung ito ba ay mabuti, isipin mo na yung salita mo kung mabuti ba, kung ito ba ay pangit, kung hindi naman kung ito ba ay walang kwenta, di ba? Kaya kabilang sa ating iman yung pananahimik, kung wala tayo nabibigay na salita ng kamabuting salita. Mas maganda na manahimik na lamang kung talagang tayo ay naniwala sa Allah at sa araw ng paghuhukom, no? Kaya naman mga kapatid, naway kahabagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibilang natin ang ating mga sarili sa mga pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtalikod sa walang kabuluhang pananalita at sa pamamagitan ng pag-iwas sa maling pananalita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, hindi ako nagkamakana sa Suratul Mu'minun, sinabi ng Allah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sinabi ng Allah, katiyakan, nagtagumpay ang mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo na sumunod sa kanyang batas, na ang kanilang mga katangian ay sila sa kanilang pagsasagawa ng sala ay mataimtim, naganap na dalisay sa kanilang mga kalooban at kapanatagan sa kanilang pagkatao, at mga yaong iniiwasan nila ang lahat ng mga walang kabuluhan na salita at gawa. So mismo mga kapatid, no, nakabilang yun sa criteria kung paano ka mapabilang sa mga matagumpay, no? Sa mga talagang totoong nanampalatayang nagtagumpay, higit lalo sa kabilang buhay, na kung saan iwasan mo ang lahat ng mga walang kabuluhan na salita at gawain. Pagkatapos na banggitin ang pagtaguyod ng tinatawag na pagdarasal. At kanya pang sinabi sa isang talata ng banal na Quran sa Suratul Furqan, "Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama." At yung hindi tumitistigo ng kasinungalingan, ang pagtistigo ay kabila sa gawain ng salita, gawain ng dila, at hindi dumadalo sa umpukan ng mga hindi makatotohanan ng usapin. At kapag sila ay napadaan sa mga makasalanan o sa mga umpukan ng walang kabuluhang usapin na hindi sinasadya, ay dadaan lamang sila at tatalikuran nila ang mga ganitong umpukan at hindi rin nila nais na ito ay isagawa ng iba. So yun ang trademark. Yan ang tunay na ugali, katangian ng isang mananampalataya, na umiiwas siya sa mga bagay, higit lalo sa mga umpukan at pagtitipon-tipon, nag-uusap-usap ng hindi makatutuhan ng usapin. Puro na lang chismis, no? Alam mo, masakit sa tainga yung puro na lamang chismis ang naririnig mo, na puro walang kabuluhan. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Kung magpapadala siguro ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang galit mismo sa mga oras na yaon, wala, pati ikaw madadamay. Pati ikaw madadamay dahil nandoon ka. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya kapag napadaan ka sa mga makasalanan at sa mga nag-uumpukan at ito yung mga ginagawa, walang kabuluhang usapin, ang hindi mo sinasadya, kita lang hindi mo sinasadya,
ay dadaan lamang sila at mangungumusta at pagkatapos ay tatalikod na sila sa ganitong klase ng mga umpukan. You know? At ayaw nila na ito ay gawin ng ibang tao. Kaya ang pangalaga at pag-ingat sa dila ay isang dahilan para sa mataas na katayuan at mataas na antas sa mundo at sa kabilang buhay ng isang tao. Siya sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, sino mga Muslim ang mas mabuti usugo ng Allah? Sinabi niya, man salim al-muslimuna min lisani wa yadi. Siya na mula sa kanyang dila at kamay, ang mga Muslim ay ligtas. Yan ang mabuting Muslim, no? Ang kapwa mo, higit lalo ang kapwa mo Muslim, ay ligtas mula sa iyong dila at mula sa iyong kamay. Nangangahulugan, hindi ka namiminsala sa kapwa mo. Hindi mo siya pinipinsala kasi iba talaga ang bunga ng pinsala ng dulot ng dila mga kapatid sa panampalatayang Islam. Iba yan. Ito ay maglalamat hanggang sa hukay ng isang tao. Yung kamay maaaring masugatan pero maghihilom yan kinalaunan, pero ang dila may mananatili, nandun ang bakas. Nandun ang tinatawag na bakas ng dila, maaaring dalhin niya ito hanggang sa loob ng kanyang libingan. Iyadan bila. Kaya't ang pangalaga at pag-iingat sa dila ay isang paraan ng pagtatamo ng kasiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng nakasaad sa hadith na inna rajula liyatakallamu bil kalimah na ridwanillahi ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yawm yalqa. Ang isang tao ay nagsasalita ng kung ano ang kalugod-lugod sa Allah at hindi siya nagsasapantahan na ito'y magkakaroon ng kalalabasan na ganito ganyan, isusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang kanyang mabuting kaluguran para rito hanggang sa araw na siya ay makatagpo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga't naman, ang pangalaga at pag-ingat sa dila ay isang paraan ng pagpasok sa paraiso. Banggit niya sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allahu liman anana al-kalam wa at'ama at-ta'am wa taba'a as-siyam wa salla bil-laili wan nasu niyam. Sa paraiso daw ay mayroong mga silid na ang labas ay makikita mula sa loob at ang loob ay makikita mula sa labas. Nangangahulugan, transparent. Ito ay specific na silid para sa mga taong ito na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanino? Una, para sa mga taong malumanay na nagsasalita. No, hindi harsh magsalita. Hindi yung pag nagsalita ka, talagang insulto. Kumbaga ay tagus to the bone, sabi nga nila. No? Kapag nagsalita ka, hindi yung tinatawag na idadahon mo ang isang tao, hindi yung minamalit mo ang isang tao. No? Hindi yung inaapa at niyuyurakan mo yung pagkatao ng isang tao porque hindi mo siya ka-level. Porque ang pinag-aralan niya ay hindi umabot sa pinag-aralan mo. Ang pangunawa niya hindi umabot sa pangunawa mo. Ang pag-intindi niya umabot sa pag-intindi mo. Diba? Yung gawain niya hindi katulad ng nagagawa mo. Subhanallah. Na kung kaya ganun mo siya insultuhin at ganun mo siya yurakan ng kanyang pagkatao sa pamamagitan ng mga harsh words na para bagang ikaw ay pumapalakpak ang tainga mo at ang puso mo ay naging proud kapag ginawa mo ito. Subhanallah mga kapatid. No? Yan ay bagay na kung saan hindi nagpapakita na hindi kabutihan ng isang tao ang sinumang gumagawa nito sa kanyang kapwa. Kaya naman kapag ikaw ay gusto mo nagkaroon ng silid na ganito, transparent sa araw ng paghukom, specifically, no, particular na gurfa, particular na silid, kung gayon ito yung gawin mo. Kinakailangan maging malumanay ka sa pagsasalita sa iyong kapwa. Magbibigay ka ng pagkain. No? Mashallah, nagpapakain ka. Ito yung mga requirements. Kailangan, sabi ng ating mga scholar, kailangan na-meet itong mga katangian na banggit sa hadith para magkaroon ka ng guraf na ganito. Para magkaroon ka ng silid na ganito, transparent. Kailangan ma-acquire lahat ng mga nabanggit sa hadith, hindi naman yung isa. Halimbawa, malumanay ka nga magsalita pero hindi ka naman nagpapakain, puripot ka. No, kahit pa mayroon kang kakayahan, puripot ka talaga. Kunin naman kayo nagpakain ka, pero harsh ka naman magsalita, so hindi mo makukuha yung specific na gantimpala nito. So kinakailangan ma-acquire mo yung nabanggit sa hadith. At yun yung malumanay na mananalita, nagbibigay ka ng pagkain o nagpapakain ka, nagsasagawa ka ng madalas sa pag-aayuno, mashallah tabarakallah, at nagdarasa sa gabi kapag ang mga tao ay natutulog. Lihim kang nagdarasa sa gabi na hindi alam ng tao habang sila ay mga tulog, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Mashallah. Nawa, ibilang tayo ng Allah muna sa mga taong ito, mashallah tabarakallah. Kaya nga naman mga kapatid, ang matalinong tao ay yaong pinahahalagahan ng kanyang mga salita
at ang kanyang mga pagkikipag-ugnayan at kanyang kompromiso tulad ng pagtatansya at pangangalaga niya sa mga lugar na kanyang mga niyayapakan. Di ba, ang maingat na tao, matalinong tao, hindi sila basta-basta pupunta sa isang lugar. Maliban lamang kapag yung lugar na yon ay tiyak sila na sila ay ligtas, na sila ay nasa mabuti. Yun yung matalinong tao. Okay? Yun. Ganun din, pangalagaan niya ang kanyang pagkikipag-ugnayan, ang kanyang kompromiso sa kanyang pananampalataya. Ang taong marunong, ang taong tuso, ay yaong nag-iingat sa kanyang dila, maliban sa kung ano ang maliwanag na kabutihan at nakalalamang na kaayusan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Walang kapakinabangang naidudulot sa karamihan ang mga pagbubulungan na pagkikipag-usap ng mga tao sa isa't isa. Maliban na lamang kung ang pagkikipag-usap na ito ay mag-aakay sa tao kung tungo sa pagsasagawa ng kabutihan at pagkakawang gawa o mabubuting salita o pagsasaayos sa pagitan ng mga tao. At ang sinuman ang magsasagawa ng mga bagay na yaon bilang paghahangad sa kaluguran ng Allah na umasa sa kanyang gantimpala, walang pag-alinlangan, pagkakaloob namin sa kanya ang masagana at dakilang gantimpala. Masya Allah. Kaya katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ingatan natin ang ating mga dila. At limitahan natin ang ating pananalita at ito ay ituon lamang sa mabubuting salita at magandang pananalita. At ingatan natin ang ating mga oras at punan ang mga ito ng pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kapuri-puri at ang kataas-taasan. At ang bawat pananalita natin sa maayos at tuwid na bagay. Ganun natin pangalagaan at pag-ingatan ng ating mga dila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ito yung always na naririnig natin sa tuwing every Friday na binabanggit lagi ng nagkukutba, nagbibigay ng sermon bilang paalala sa ating mga mananampalataya na o kayong mga naniwala sa Allah, sundin ninyo ang kanyang sugo at matakot kayo sa Allah sa pamamagitan ng di paglabag sa kanya, dahil kapag ito ay inyong ginawa ay magiging karapat-dapat kayo sa parusa at magsalita kayo sa lahat ng inyong kalagayan at sitwasyon ng matuwid na pananalita, mabuting pananalita na walang anumang pagsisinungaling at kamalian. Kapag kayo ay natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at naging tapat sa inyong pananalita mga kapatid, ay tutuwid ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang inyong gawain at patatawarin ang inyong mga kasalanan. At ang sinumang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo sa anumang kanyang ipinag-uutos at pabawal sa kanya ay katiyakang magkakamit siya ng dakilang parangal dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, no, bilang panghuli nawa, hilingin natin sa Allah na protektahan ang ating mga dila mula sa masasamang salita at naway dalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala mga ito mula sa kasinungalingan, mula sa paninirang puri at kawalang kabuluhang panalita. Allahumma jannib alsinatana min al-khawli su' wa tahhirha min az-zuri wal buhtani wal lagw. Allahumma wa'ashghil alsinatana bima yurdik min dhikrika wa syukrika wa kulli qawlin hamidin wa nushin rashidin. Wallahu, punan mo ang aming mga dila ng kung ano ang nakalulugod sa iyo, tulad ng pag-aalaala sa iyo, pasalamat sa iyo, at bawat kapuri-puri na salita at mabuting payong. Allahumma ja'alna mafatiha lil khair, maghalika lisyar, hadina mahdiyin, salihin, muslihin, la dalin, wala mudillin, wala fatinin, wala maftunin. Wallah, gawin mo kami mga susi sa kabutihan at mga kandado sa kasamahan, mga nagabayan na patnubayan, matutuwid at mga nagsasaayos at hindi nalilikaw o naglilikaw at hindi natukso o nanunukso. Allahumma amin. Naway tayo'y tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ang ating mga mabubuting gawain at patawarin ang ating mga pagkakasala at naway ingatan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pangalagaan nawa ang ating mga dilat, ang ating mga puso mula sa anumang kabaluktutan, kasamaan at kapinsalaan. At naway ikawal sa atin ng Allah ang pagpailagi sa ating mga salita at ang ating mga gawain at naway papasukin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng lugod at awa sa araw ng paghuhukom. Allahumma amin. Kaya maraming salamat po sa inyong tinatawag na pagpaunlak sa akin bilang
isang tagapagbahagi ng kaalaman at naway insyaallah ay naway tangkapin mula sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair wa alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, tabarakallah. At napakinggan natin ang napakagandang lecture ng ating guest speaker na si Sheikh Alimuddin Onofre, na punong-puno ng mga aral at mga paalala na makakadagdag ng ating pananampalataya at mapapakinabangan natin hindi lang dito sa mundo maging sa kabilang buhay. Barakallahu fiik Ustad sa iyong naibahaging kaalaman para sa amin. Naway ibilang at idagdag ng Allah ang mga ito sa timbangan ng inyong kabutihan at naway gantimpalahan at biyayaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kabutihan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Allahumma amin. And now may I call on Sister Faiza Sabdullah to award the certificate of appreciation to Sheikh Alimuddin Ilyas. Tafadali ya sister. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إدارة معهد المعرفة مركز التعليم الشرعي عن بعد أن تتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير لفضيلة علم الدين إلياس على تفضيله بإلقاء محاضرة إسلامية وذلك ضمن فعاليات المعهد سائلين الله له دوم التوفيق والنجاح. شكرا. Barakallahu fiik Sister Faiza. At ngayon po, kung may katanungan po kayo, maaari lamang po mag-raise hand. At 3 question lamang po ang ating tatanggapin, inshallah. Pwede ako? Inshallah. Okay. At Yeah, Assalamualaikum. Yeah, before anything else, I would like to thank the one speaker. Recognize that this is my professor. Yeah. Thank you for the wonderful time that you have given us and to be part of studies. Thank you. I think malinaw yun. I don't have any further question. I just want to greet my professor. In Honda, but this is safe when you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullahu khair. wala na po bang naka-raise hand? Meron. Sino yun? I think Nadia si ano ang sasabihin ng salita. Yes, Farisha Ustaz. I Ah. forgot. Yes, si Nadia. Sheikh Ersahan. Alam sana. Okay. So, kung wala na pong mga katanungan, proceed na po tayo for the Q&A portion. Magtatanong po ang ating butihing Sheikh ng 3 katanungan mula sa kanyang ibinahagi na aral sa atin at i-comment lamang po ang inyong mga sagot sa comment section. Ang unang makasagot ng tama ay siyang mapipili na panalo, inshallah. Andyan po yung ating mga officers na titingin kung sino yung unang makasagot ng tama. Okay. Fadali, Sheikh. Okay, ang unang katanungan ay binubuo ng 2 katanungan. So, pag nagsagot, kinakailangan kumplito at hindi bitin. So, ang katanungan na ito, dahil sa salita na ito ay nagsilbing kahihiyan para sa kanya mula sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong ay binubuo ng mga sumusunod. Sino sa mga asawa ng Propeta sallam ang sinabihan niya na kapag ang salita mo ay hinalo sa karagatan ay tiyak na mababago ang karagatan, at sino ang pinatuko niya rito at kung paano siya dinescribe? So, paalala, kailangan kumpletong sagot.
So, magbigay lang ng signal kung pwede na ba tayo sa pangalawang tanong. Excuse po, Ustad, kayo po pipili yung nakatama. Okay, so, sino magbigay ng signal na close na yung ng tanong? Kung sino po ang unang nakasagot pa ng tama, siya po yung mabibili. O sige, ang unang nakasagot ng kumplitong kasagutan, bate sa kung ano yung naka-appear sa nakalantad sa aking screen. Kasi I think may mga iba screen na nauna yung siguro, pero may mga naman tayo, may mga official naman siguro tayo. Okay, ang sagot dito ay si Aisha radhiyallahu anha, at ang kanyang describe ay si Safia bin Hay na sa pamamagitan ng salitang maiksing babae o maliit na babae. So ang nakasagot ng tama, ang kumplitong kasagutan dito sa aking screen ay si Aisha Madlu. Wait lang po ha. So, si Aisha Madlu, sino ba? Paano ba basahin ang kanyang apelyido? Siya ba din sa screen po niya? Siya po yung unang nakasagot ng kumpletong kasagutan. Unang nakasagot ng kumpletong kasagutan. Tama ba tama ba yung kasi sa akin siya yung umupir na Okay. Okay po, proceed po for the second question. Okay, pangalawang katanungan. Sino ang nagsabi mula sa hadith na binanggit, no? Sino nagsabi ng katagang ito? Walladhi nafsi biyadi latakallama bi kalimatin aw bagas dunya wa akhirata. Ang ibig sabihin ay sa kanya na may tangan ng aking kaluluwa, siya ay nagsalita ng isang salita kung saan ang mundong ito at ang susunod na mundo niya ay nawasak. Dahil sa kanyang salita, ang kanyang mundo at ang kanyang akhira ay nawasak. Okay, I think meron na tayong winner sa kasagot. Yan ay walang iba ang tamang kasagutan ay walang iba kundi si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At ang nakasagot ng tama ay ang unang nakasagot ng tama ay walang iba kundi Siti Khadija Aminuddin. Mubarak, mashallah, tabarakallah. MashaAllah. Proceed po for the third question. Okay, for the third question mga kapatid. Okay. Magbigay ng tatlo. Paano pag-ingatan at pangalaga ng dila mula sa mga nabanggit natin. Tatlo. Kailangan kumplito. Tatlong kaparaanan upang mapangalagaan at mapag-ingatan natin ang ating dila mula sa mga nabanggit natin. I think meron na tayong talaga ang haba ng gabi. Anyway. Gusto ko yung punto por punto. Ditong kay Jerry follow-up. Okay. So yan, I think merong talagang direct to the point yung sagot at ito ay tatlo. Ay si Okay, si Jerry Palawag. Di naninirang puri, di sinusumpang ang iba, at di immoral at may kahihiyan. Okay? I think yun yung kasi direktang direktang sagot yung kanyang binigay
sagot at saktong 3. Okay, so maraming salamat po sa lahat. Naway pagpalain tayo ng Allah sa lahat ng mga bagay na ito'y kalulugod para sa Kanya. Once again po, ako po ay taus-puso nagpasalamat sa pag-imbita po ninyo sa akin. And then hopefully, inshallah, hindi ito yung una't huli na ating pagsasama-sama na may kaugnayan sa programa na ito. Hangad ko ang kabutihan at kaluguran para sa inyo at para sa ating lahat. So maraming salamat po. Jazakumullahu khair. Okay, alhamdulillah, Shark. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, huwag po natin kalimutan na magbahagi po ng mga natutunan po natin sa page, inshallah. At alhamdulillah, panibagong aral na naman ang ating narinig ngayong araw. Naway napulutan natin ng aral ang ibinahagi ng ating Sheikh at sana'y atin maisabuhay. Allahumma amin. Tanggapin nawa ng Allah ang ating mabubuting gawa at dagdagan pa nawa ni Allah ang ating kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Allahumma amin. On behalf of Al-Ma'arifa, I Rehana Makilan from ALB2, ang inyong MC para sa araw na ito, ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa mga mag-aaral at sa mga dumalo sa programang ito. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi